Hello students, today we can discuss the last topic in this chapter, that is voltage stabilization. This term you familiar with stabilizer of the throughout the chapter we will discuss this AC and DC first time we two effective rectification circuit. Okay. Then from the analysis of that output voltage, we can see that it consists of some amount of AC present. Then using some appropriate filter circuit, we can remove maximum amount of AC present in that rectified output. That's what we will do. That process we will do. Okay. If we are using that this maximum filtered DC output of that rectification into a circuit, into a practical device, the device use what are the problems that arise there? After arising the problems that remove major voltage stabilization. Suppose if we are taking this rectified output or filtered output, that value that output just a circuit a rectifier and filter circuit. Okay, filter circuit maximum output maximum filtered output. Rectifier input AC voltage rectification filter load resistance output. If there is any change, if we increase or decrease the input voltage, AC input voltage increase or decrease the output varies. Output initially depend AC input voltage depend. Output അതേപോലെ നമ്മൾ ലോഡ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് ആ ലോഡിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ട്പുട്ട് വേരി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് the output voltage will vary with respect to any change in input voltage and also the load resistance. Okay, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇത് മാറാൻ പാടില്ല. അത് മാറിയാൽ പെട്ടെന്ന് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ഡിവൈസിന്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കൂടുതലാണ്. This output voltage depends on the variation in that input voltage and also the load resistance. So it will cause some damage to that device, electronic device damage ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. So ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. We want to make that output voltage independent of these input voltage variation and also the load. Okay, so we can define this voltage stabilization is the process of making output voltage independent of input voltage and load resistance. Input voltage and load resistance. We want to make that output voltage remains as a constant without changing with respect to that input voltage and that load resistance. So that process is we are calling voltage stabilization. And that circuit which we are using for this purpose is called voltage stabilizer. Voltage stabilizer. Okay, so this is the process of voltage stabilization. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടി അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഇനി നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയോഡ്. വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, സെനർ ഡയോഡ്. സെനർ
diode. It's a special type of diode. This diode, we can define this diode as it is a moderately doped diode with sharp breakdown voltage. Sharp breakdown voltage. This is the special property of that Zener diode. Okay, Zener diode, ordinary diode is represent here. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഡയോഡുകൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെയാണ് വരിക. പക്ഷെ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ there will be an anomalous increase in current and the diode will break down. അല്ലെ, ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആയി പോകുന്ന ഒരു കേസിലോട്ട് അത് പോകും. ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറെ കൂടി അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന് അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡയോഡാണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഡോപ്പിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് കൂടും, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് കുറയും. അപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയോഡാണ്. ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയോഡാണ് ഇത് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്നല്ല ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു ഇതിനൊരു ഈ ഇസെറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഗ്രാഫാണ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇനി ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് ദിസ് ഇസ് വിസെറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഐസെറ്റ്, അത് റിവേഴ്സ് ബയസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരെ എന്തുണ്ടാവില്ല, കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആക്ച്വലി അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിസെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനോമലസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ആ ഒരു കറണ്ടിന് ശേഷം ആ ഒരു വോൾട്ടേജിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തിന് ശേഷം കറണ്ട് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് if we connect the zener diode in reverse bias voltage, it will reach as a breakdown voltage. After that breakdown voltage, the current will increase without increasing that breakdown voltage. Breakdown voltage increase ചെയ്യാതെയാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ്? അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആക്കി പറയാൻ പറ്റും. സെനർ ഡയോഡ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ordinary diode when it is connected in forward bias. When it is connected in forward bias, then for the practical use, zener diode is always connected in reverse bias. Zener diode is always connected in reverse bias, and it have a sharp breakdown voltage. Or it will not burn. It will not become damaged when it is connected, when its reverse voltage reaches that breakdown voltage. Breakdown voltage എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഡാമേജ് ആയി പോവില്ല. അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, if it reaches that breakdown voltage, when after that value this current will increase without changing that voltage, or voltage will remains as a constant. Okay, so this is the different property of the zener diode. Okay, due to this property, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഇതിന്റെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും വോൾട്ടേജ് മാറില്ല എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് we are using this zener diode for the voltage stabilization purpose. So we can simply define the zener diode as a moderately doped diode with a sharp breakdown voltage. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷനും എന്താണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഓക്കെ, നൗ
we can discuss Zener diode as a voltage stabilizer circuit. Okay, so Zener diode as voltage stabilizer circuit. So from the property of Zener diode, we see that in the case of reverse bias, when it reaches a breakdown voltage, the current will increase, but the voltage remains as a constant, that is equal to Zener breakdown voltage. So we want to discuss how a Zener diode works as a voltage stabilizer circuit. So first we have to draw the diagram of this voltage stabilizer circuit. So it consists of a resistance, a Zener diode which is connected in reverse bias, then input voltage is there, EI, this is plus and this is minus, and there is a load resistance is here, RL. Okay, so this is the circuit for voltage stabilization. So this is the symbol of Zener, and this point is it's negative. This negative ആണ്, this positive ആണ്. And Z എന്നാണ് Zenerന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we represent this as R. Okay, then this is the input voltage, and the current across this is I, and through this is IZ, and this is IL. Okay, now we want to discuss how it will act like a stabilization circuit. So as we already defined, this voltage stabilization means making the output voltage independent of variation with respect to input voltage, and also the variation in that load resistance. Okay, with the usage of this circuit, we can make our output voltage as a constant Vz. Okay, output voltage as a constant Vz ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ആറിന് അക്രോസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒരു Vz ആയിരിക്കും, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നടക്കണമെങ്കിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Zener diode കേസിൽ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് Zener diode, ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു Zener വോൾട്ടേജ് എത്തിയാലും മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. ഇത് വിയും ഇത് Vz ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് IZ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ഇത് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻ ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് with respect to the variation of with respect to the increase in current. കറണ്ട് കൂടിയാലും വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന എവിടെ മുതലാണ്, ഈ ഒരു Vz എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട്, ഈ Zener diode will act like a voltage stabilizing circuit when the input voltage must be at least equal to the Zener breakdown voltage. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ഈ Vz-ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ ലെസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയനിലൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഇതിന് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് റീജിയൻ ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to Vz ആകുന്നതാണ്. So we can say this input voltage, this circuit will work properly when this input voltage at least equal to that Vz value. Okay, so I want to discuss the working of this Zener diode as a voltage stabilizer circuit. എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. So first I would like to discuss how this output voltage remains constant independent of the variation of input voltage. Input voltage മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നോക്കാം, അതിനുശേഷം അടുത്തോട്ട് പോകാം. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് RL വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ ഹൗ വി ഗെറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. This is the input voltage, and we already said that this is the minimum value of this input voltage is equal to that Vz ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. So in the case of that Zenerന്റെ കേസിൽ അതായത് Vz എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും the voltage across Zener is equal to
Z is equal to Vz ആയിരിക്കും. or output voltage E0 is equal to IL into RL, that will be equal to Vz. Okay, ഇത് ഇൻപുട്ട് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടിയാലും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ that voltage will be, this is a parallel circuit, so the voltage drop across this load resistance is also equal to E0, that is equal to the current flowing through this RL is IL ആണെങ്കിൽ E0 is equal to IL into RL, that is equal to Vz ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് if we are increasing the input voltage മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have to make that output as a constant. Okay, so suppose EA increases, EA increase ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും Vz ആണ്, ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് Vz ആണ്, ഇത് EA ആണ്. അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് R, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് R എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അത് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, എന്തൊക്കെ കറണ്ട് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് Vz തന്നെയായിരിക്കും, അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിന് EA കൊടുത്തു, EAയിൽ നിന്ന് EA ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ EAയും Vz ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ EAന്റെയും Vzന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് എക്സസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് അക്രോസ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഇഫ് സപ്പോസ് ഇതിനൊരു 10 വോൾട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ Vz 6 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് 6 തന്നെയായിരിക്കും, അതിന് മാറ്റമില്ല, അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 10 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, 6 വോൾട്ട് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് യൂസ് ടു ഡ്രോപ്പ് എക്സസ് വോൾട്ടേജിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സെൻട്രൽ ഡയോഡൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഡയോഡിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാൽ ഡോപ്പിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 വോൾട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സസ് വോൾട്ടേജിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്സസ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വിൽ കം അക്രോസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് R എന്ന് പറഞ്ഞ EA മൈനസ് Vz, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറണ്ട് I ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും IR is equal to EA minus Vz, IR is equal to EA minus Vz, or I is equal to EA minus Vz divided by R, like EA minus Vz by R. Then if we write this equation, അത് ഈ കറണ്ട് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? we can write I is equal to Iz plus IL. ഓക്കെ, ഇത് Iz ആയിട്ടും IL ആയിട്ടും പോകുന്നത് ആ കറണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് EA ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാച്ചോട്ടെ, EA ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഇതിപ്പോ EAന്റെ വാല്യൂ കൂടി, EAന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Vz ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. EA ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും Vz കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ, ഇഫ് EA ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് I value increase. If the input voltage കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ since the breakdown voltage across center diode is a constant ആണ്, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? The excess voltage drop across that resistance increase ചെയ്യും. അത് 9 വോൾട്ടും 6 വോൾട്ടും വെച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ 9 മൈനസ് 6 9 മൈനസ് 6 3 വരും. ഈ 9 ഉള്ളത് 10 ആയാലും എന്തായി? 10 മൈനസ് 6 വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി? ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ഡ്രോപ്പ് കൂടി. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I കൂടും. I കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? I കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻക്രീസ് വരണം. I is equal to Iz plus IL ആണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? IL into RL that is equal to Vz ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് that is equal to IL into RL that is equal to Vz ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്, പറയാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് കറന്റ്, ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് Iz and IL, but the IL will have to be maintained as a constant. IL remains constant in order to make that output voltage as a constant that is equal to Vz. So what happened that increase in that current will cause an increase in Iz value. This I, it will increase value, this will cause increase in Iz. Iz will increase without changing the value of IL. IL change ചെയ്യാണ്ട് Iz increase വരും. Iz increase ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല, കാരണം
ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഐസെറ്റിനും ഇവിടെയുള്ള ഐസെറ്റിനും ഒക്കെ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്? VZ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. When the input voltage increases, it will increase the voltage drop across this load resistance. That means the value of I will increase. That will cause the value of either IZ or IL increase. But we have to maintain that output voltage IL is into RL, that is a constant is equal to VZ. So in order to maintain that voltage, that increase in current I will increase the value of that IZ. But since the center is in the breakdown region, any increase in current will not change the output voltage. ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തിനായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിലുള്ള വേരിയേഷൻ എങ്ങനെ മാറിയാലും ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കുറഞ്ഞാലും ഇതേ പ്രത്യേകത തന്നെ വരും. ഇൻപുട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിനക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറയുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ഐസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയും. ബട്ട് IL ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതായത് അവിടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഈ ഐസെറ്റ് വാല്യൂനും ഒക്കെ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്? VZ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, when the Zener diode is in reverse bias condition, when it reaches that Zener breakdown, its voltage will remain constant, only current will change. So that property we are used for this making of that voltage stabilizer circuit. Okay, so this is the variation of input voltage. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ പറയാം, ഏത് ഇക്വേഷൻ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Now we want to discuss how the output voltage remain as a constant irrespective of the change in that load resistance. The variation of load resistance R. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. So, for a particular constant input voltage, corresponding at if you are increasing or decreasing that load resistance. Now, we I is equal to IZ plus IL equation, and also I is equal to EA minus BZ divided by R. So, the two equations. We will connect it. Suppose if RL value is increasing, RL value increase ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? RL ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will decrease that IL അല്ലെ? RL ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ IL കുറയും. But we have to make this RL as a constant equal to VZ to maintain ചെയ്യാം. Okay, അപ്പോൾ RL എത്ര കൂടിയോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് IL കുറയും, and it will become the voltage remains as a constant that is equal to VZ ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ IL കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? I is equal to IZ plus IL ആണ്. അപ്പൊ IL ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ച് എന്തിൽ വരും? Iയിൽ വരും. പക്ഷെ എന്ത് പാടില്ല? I ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ സോഴ്സ്, ഈ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ Iയിൽ വേരിയേഷൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ. Okay, clear ആവണം. അതായത് RL, if we increase that value of RL, it will cause a decrease in that value of load current. But we have to make that I as a constant, since the I will change only due to the input voltage. Input voltage മാറാത്തോടത്തോളം കാലം I ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാരിയേഷൻ കൊണ്ട് IL കുറഞ്ഞു. Okay, so in order to make that I as a constant, what happens? Simple ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, IZ എത്ര കുറഞ്ഞോ അത്രയും എമൗണ്ടിൽ ഐസെറ്റ് കൂടും. ഓക്കെ, IL എത്ര കുറഞ്ഞോ അത്രയും എമൗണ്ടിൽ ഐസെറ്റ് കൂടും. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തും. വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം ഐസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ആയാലും ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ. അതായത് ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ദാറ്റ് decrease in that load current, but
since the input current will remains as a constant, since there is no change in input voltage, so in order to make that input voltage as a input current as a constant, that much increase will occur in that Iz. Okay, that Iz value will not affect that output voltage. So IL എത്ര കുറഞ്ഞോ അത്രയും RL കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ this IL into RL will remain a constant, that is equal to Vz ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആ ഒരു ഐലിന്റെ ഡിക്രീസ് എന്ത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തോളും? ഐസെറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു സംഭവിക്കുന്നത്? ഇഫ് ഈ ഡിക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആർ കുറയുമ്പോൾ IL ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അഗൈൻ വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് IL RL ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് Vz തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് എത്ര ഇതിൽ IL എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും കുറവ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Vz തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? IL ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗൈൻ വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് I ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. I കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ Iz will decrease. Iz will decrease. That will not change the value of that output voltage. അതിനെ വീണ്ടും പറയാണ്, ഇവിടെയുള്ള Iz വാല്യൂ, ഇവിടെയുള്ള Iz വാല്യൂ, ഇവിടെയുള്ള Iz വാല്യൂ, ഇവിടെ ഒന്നും എന്തല്ല ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if we increase or decrease that load resistance, correspondingly that load current will change. But in order to make that current as a constant, I as a constant, that may increase or decrease that Iz, but it will not affect that output voltage, or our output voltage remains as a constant. So this is the second property. Second one means we have to make that output voltage as a constant input irrespective of that load resistance. So this is the working of voltage stabilizer circuit. And we are using Zener diode for this voltage stabilization circuit. First we find how output voltage remains constant with respect to this variation of input voltage. And second one is we find how the output voltage remains as a constant with respect to the variation of a load resistance. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതൊരു വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെനർ ഡയോഡ് ഈ ഒരു സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എത്തിയിരിക്കണം. എങ്കിലും മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ട്. ഇത്രയാണ് സെനർ ഡയോഡ് എന്താണത്, വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ സർക്യൂട്ട് എന്നെങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, നമുക്കിത് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട്, പിന്നെ ഒരു ഡെവലർ സർക്യൂട്ട്, സ്റ്റെബിലൈസർ, ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.